નમસ્કાર સર. નમસ્કાર. આપણી એજ્યુકેશનલ સંસ્થાનું નામ અને આજના કાર્યક્રમ એના વિશે સંદેશ આપશો. જય શ્રી રામ. સાથે આપ સૌને મારો આ 75મું પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તેની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. અમારી સંસ્થાનું નામ વેદાંત એજ્યુકેશન કેમ્પસ છે. છેલ્લા 15 વર્ષથી ઈસનપુર વિસ્તારમાં અમારી સંસ્થા શૈક્ષણિક કાર્ય કરી રહી છે. અમારા ટ્રસ્ટી શ્રીમતી ડૉક્ટર ધારણી મેમ શુક્લ કે જેઓ છેલ્લા 42 વર્ષથી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલા છે, પોતે આચાર્ય પણ રહી ચૂક્યા છે અને આજની તારીખમાં તેઓ પોતે ઘણી બધી સંસ્થાઓમાં અમારા ટ્રસ્ટી તરીકે અને બીજી ઘણી બધી જગ્યાએ તેઓ કાર્યરત છે. સતત આ દિશામાં એમને ખૂબ જ અમને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું છે. આજના અમૃતોત્સવમાં 75મા ગણતંત્ર દિવસ નિમિત્તે હું એમ કહેવા માંગીશ કે આ દિવસે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ ભીમરાવ આંબેડકરે જે આપણું બંધારણનું જે ઘડવૈયા જેમને આપણે તરીકે જાણીતા છે, તેમને આપણા અધિકારો વિશે અને ફરજો વિશે આપણને માહિતગાર કર્યા હતા. ઘણા બધા દેશોના બંધારણનો અભ્યાસ કર્યા બાદ તેઓએ આપણને ખૂબ જ સરસ એક કાયદાકીય પુસ્તક રૂપે આજે આપણું બંધારણ આપણને સોંપ્યું હતું. અને મને આજની તારીખે આ દિવસે આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમના વિશે પણ કહેવાનું મન થાય છે કે જેઓ આ બંધારણને અનુરૂપ ખૂબ જ સરસ રીતે પોતાનું સુકાની પદ સંભાળી અને આ દેશનું કાર્ય ખૂબ જ સરસ રીતે કરી રહ્યા છે. અમારી શાળામાં જો આજે વાત કરું તો પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે વિદ્યાર્થીઓએ, શિક્ષકોએ ખૂબ જ ઉત્સાહભેર આજે દરેક પ્રકારના કાર્યક્રમોની રજૂઆત કરી છે. સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોની પણ રજૂઆત કરી છે. તેમાં ઘણા બધા મેસેજ પણ પૂરા પાડ્યા છે. અમે અહીંયા શાળા દ્વારા અમે એવું કહેવા માંગીએ છીએ કે આજના દિવસનું મહત્ત્વ અમે બાળકોને, વિદ્યાર્થીઓને, દરેક નાગરિકને, આ ભારત દેશના દરેક નાગરિકની સુધી પહોંચે એવો અમારો પ્રયત્ન રહ્યો છે. અને આજનો કાર્યક્રમ ખૂબ જ ઉત્સાહભેર બધાએ માણ્યો છે. થેન્ક યુ वेरी मच. नमस्ते सर. नमस्ते. आज 75th रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2024. आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले जय श्री राम. हमारे देश की जनता को, हमारे देश के लोगों को और हमारे देश के सभी भक्तों को जय श्री राम के साथ मैं आप सभी लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस ये मात्र एक दिवस नहीं है. इस दिन हमारे देश का संविधान हमारे देश में लागू किया गया था. संविधान एक वो चीज़ है जिसके दायरे में देश की जनता का हर एक व्यक्ति आता है, विद्यार्थी से लेकर के शिक्षक तक और शिक्षा से लेकर के शिक्षण तक. ये सभी चीज़ें हमारे देश के कानून के नियंत्रण में रहती है. कानून हमें सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रधान किसी भी तरीके से कानून से बढ़ कर के नहीं हो सकता. जिसके दायरे में हमारे देश के राष्ट्रपति भी हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं. गणतंत्र दिवस इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि हमारे देश का खुद का संविधान, हमारा खुद का कानून, हमारे देश के नियम हमारे लोगों के लिए, हमारे लोगों द्वारा और हमारे लोगों पर जो नियम बनाए गए, लागू किए गए, उन सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए, मानने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और हमारे देश की अखंडता और विभिन्नता को बनाए रखने के लिए हमारे देश के कानून का बहुत ही उद्गम योगदान है. हमारे देश में गणतंत्र दिवस सन 1950 से ही मनाया जा रहा है. 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने हमारे देश के संविधान को अंतिम चरण तक पहुंचाया था और देश की जनता के लिए एक अनूठा कानून बनाया था. मैं कहता हूं आज पूरी दुनिया में सबसे योग्य और सबसे अच्छा अगर किसी देश का संविधान है, सबसे बड़ा अगर किसी देश का संविधान है तो वो भारतीय संविधान है. इसलिए आप सभी लोगों को, पूरे देश की जनता को, सभी विद्यार्थियों को, सभी अभिभावकों को देश के गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते जी. नमस्कार सर. आप स्कूल के कार्यक्रम में आज आए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज स्कूल के कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगा. आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है. लोगों ने, बच्चों ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ा है. उनके जो एक कार्यक्रम हुआ उसका सब लोगों पे अच्छा प्रभाव पड़ा है और सभी लोगों ने अच्छा मैसेज दिया है. थैंक यू वेरी मच. નમસ્તે જી. નમસ્તે. આપનો મેસેજ આપશો. વેદાંત ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ સારી સ્કૂલ છે એરિયામાં અને દરેક 26મી જાન્યુઆરી 15મી ઓગસ્ટે દરેક કાર્યક્રમો એ લોકો સારા કરે છે અને સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામો અલગ અલગ દરેક રીતે સારા હોય છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. નમસ્તે મેડમ. નમસ્કાર. રિપબ્લિક ડેનો આપનો મેસેજ આપશો. 26મી ગણતંત્ર દિવસની વાત કરીએ આપણે તો બંધારણના ઘડવૈયા આપણા
જે બાબા સાહેબ આંબેડકરની વાત કરીએ તો બંધારણ ખરેખર ભારતનું ખૂબ જ સુંદર છે અને એકતા અને વૈવિધ્યતા બંને સાથે મળ્યા છે. આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા આપણે વેદાંત કેમ્પસની વાત કરીએ તો અમારે અહીંયા ખૂબ જ સુંદર સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજવામાં આવે છે. આજે પણ આ જ કાર્યક્રમો સુંદર રીતે યોજાયેલા છે, જેનાથી વાલી અને અમારા ટ્રસ્ટીજીનો ખૂબ જ અમારી સાથે સંગાથ રહ્યો છે અને અમને ખૂબ જ ગમ્યું છે. થેન્ક યુ થેન્ક યુ વેરી મચ.